Today we are going to study about chemistry in everyday life. Today, we are going to discuss about the chemicals which are used as drugs and medicines in our regular life. Drugs, the chemicals of low molecular mass that interact with macromolecular targets and produce a biological response are called drugs. Example, morphine, streptomycin, etc. Drugs like morphine are addictive if the usage is not controlled. Next, medicine. When the biological response is therapeutic and useful, then those drugs are called medicines. These are used in diagnosis, prevention, and treatment of diseases. Example, aspirin, paracetamol, etc. Medicines have to be used according to doctor's prescription, otherwise, they can be poisonous. The treatment of a disease with suitable medicine is called chemotherapy. Chemotherapy generally given to the cancer patients. Classification of drugs. These are classified into four types. First one is on the basis of pharmacological effect. The classification is based on pharmacological effect of drugs. It is useful for doctors because it provides them with the whole range of drugs available for the treatment of a particular type of problem. For example, analgesics. These are used to kill the pains. Antiseptics. These are used to arrest the growth of microorganisms or to kill the microorganisms. Second one is on the basis of drug action. It is based on the action of a drug on a particular biochemical process. For example, all antihistamines inhibit the action of the compound histamine, which causes inflammation in the body. Next is on the basis of chemical structure. It is based on the chemical structure of the drug. Drugs classified in this way share common structural features and often have similar pharmacological activity. For example, sulfonamides have common structural feature. The last one is on the basis of molecular targets. Drugs usually interact with biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. These are called target molecules or drug targets. Antacids, chemicals that remove excess acid in the stomach and maintain pH to normal level are called antacids. Generally, nowadays, people of various ages are suffering from acidity due to the production of excess of acid in the stomach, which also causes ulcer. This can be treated by antacids. Examples are magnesium carbonate and omeprazole, etc. Next, antihistamines. The drugs which prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall are called antihistamines. These antihistamines will stop the allergy symptoms. Example, Dimetap, Seldane, etc. Tranquilizers. The drugs which are used for the treatment of stress and mild or even severe mental diseases. These are generally used for psychological and depressed patients. Example, Valium, Veronal, serotonin, etc. Analgesics. The drugs
which reduce or abolish pain without causing impairment of consciousness, mental confusion, incoordination, or paralysis, or some other disturbances of nervous system are called analgesics. These are classified as follows. 1. Non-narcotic analgesics, the chemicals which relieve minor pains such as headache are called non-narcotic analgesics. These do not produce sleep and unconsciousness. Example, aspirin, ibuprofen, etc. Generally, for small pains, we use non-narcotic analgesics and they are not addictive. Second one is narcotic analgesics, the chemicals which relieve severe pains by acting mainly on the central nervous system are called narcotic analgesics. They produce sleep and unconsciousness. Example, morphine, codeine, heroin, etc. These are addictive drugs. Using them without prescription is a crime. Antimicrobials, the chemicals which are used to cure diseases caused by a variety of microorganisms like bacteria, fungi, viruses, etc., are called antimicrobials. Antibiotics, the chemical substances which are produced wholly or partly chemical synthesis, which in low concentrations inhibits the growth or destroy microorganisms by intervening in their metabolic processes are called antibiotics. Example, penicillin, chloramphenicol, etc. Antiseptics, the chemical substances which are used to kill or prevent microorganisms, are called antiseptics. They are safe to be applied on living tissues. Example, Dettol. Tincture of iodine. Tincture of iodine means 2 to 3% solution of iodine in alcohol and water mixture is called as tincture of iodine. It is used as a antiseptic. Next, disinfectants. The chemical substances which are used to kill or prevent the growth of microorganisms but are not safe to be applied on living tissues are called disinfectants. They are commonly applied to inanimate objects like floors, drainage systems, etc. Example, 1% phenol solution can be used as antiseptic as well as disinfectant, and formalin is also a disinfectant. Chemicals are added to food for their prevention, enhancing their appeal and adding nutritive value in them. Generally, kids like colorful food. Hence, these chemicals are added to food to attract them. First one is artificial sweetening agents. The substances which are used as substitute for sucrose to control intake of calories are called artificial sweetening agents. Example, aspartame, alletane, sucralose, etc. Diabetic patients are generally used these chemicals in place of natural sugars. Next, food preservatives. The chemical substances which prevent the spoilage of food due to microbial growth are called food preservatives. Example, sodium benzoate, salts of propanoic acid, etc. Excessive use of food preservatives are not good. Cleansing agents. Soap. Soaps are sodium or potassium salts of long chain fatty acids such as stearic,
oleic and palmitic acids. There are so many types of soaps like medicated soaps, laundry soaps, soap powders, transparent soaps, toilet soaps, etc. Saponification. Soaps containing sodium salts are formed by heating fat with aqueous sodium hydroxide solution. This reaction is known as saponification. Soaps cannot be used in hot water because calcium and magnesium ions present in the hot water produce curdy white precipitates which are insoluble in water. Generally, soaps gives white precipitate with hot water and lather in soft water. Detergents. They are sodium salts of long chain alkyl sulfonates or benzene sulfonates. Synthetic detergents. These are cleaning agents which have all the properties of soaps but which actually do not have any soap. These can be used both in soft and hot water as they give foam even in hot water. They are classified into three types. Those are anionic detergents, cationic detergents, and non-ionic detergents. Anionic detergents are generally used in toothpaste and household purposes. Cationic detergents are used in hair conditioners, whereas non-ionic detergents are used in liquid dishwashers. నిత్య జీవితంలో రసాయన శాస్త్రం. ఈ చాప్టర్లో మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో వాడే మందుల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. అంటే ఏ కెమికల్స్ని మనం మందులుగా వాడుతున్నాము అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం. మందులు అల్ప అణుద్రవ్యరాశులు గల రసాయన పదార్థాలు మన శరీరంలోని బృహత్ అణువులతో చర్య జరిపి జీవ సంబంధమైన స్పందన తెస్తాయి. ఉదాహరణ ఆస్ప్రిన్, మార్ఫిన్. మార్ఫిన్ వంటి డ్రగ్స్ను పరిమితంగా వాడకపోతే వాటికి బానిసలమవుతాము. ఔషధాలు జీవ సంబంధమైన స్పందన, వ్యాధి చికిత్సకు సంబంధించినది, ఉపయోగకరమైనది. అయితే ఈ రసాయనాలను ఔషధాలు అని అంటారు. ఔషధాలను డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ప్రకారమే వాడాలి, లేకపోతే ప్రమాదకరం. వ్యాధి చికిత్సకు రసాయన పదార్థాలను ఉపయోగించే ప్రక్రియను కీమోథెరపీ అంటారు. కీమోథెరపీని సాధారణంగా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఇస్తారు. మందుల వర్గీకరణ. మందులను 4 రకాలుగా వర్గీకరించారు. అందులో మొట్టమొదటిది వ్యాధి సంబంధ ఔషధాలుగా వర్గీకరణ. రోగ చికిత్సల విషయంలో ప్రతి వ్యాధి చికిత్సకు అందుబాటులో ఉండే మందుల గురించి ఈ వర్గీకరణ తెలుపుతుంది. ఉదాహరణ బాధా నివారణలు, చీము నిరోధులు అంటే పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీబయోటిక్స్. రెండవది మందులు జరిపే చర్య ఆధారంగా వర్గీకరణ. ప్రత్యేక జీవ రసాయన ప్రక్రియపై మందు జరిపే చర్య ఆధారంగా ఈ వర్గీకరణ ఉంటుంది. శరీరంలో వాపును తగ్గించే మందులను యాంటీహిస్టమైన్లు అని అంటారు. మూడవది మందులలోని రసాయన పదార్థాల నిర్మాణాల ఆధారంగా వర్గీకరణ. ఈ వర్గీకరణ మందులలోని రసాయన పదార్థాల నిర్మాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ రకపు మందులన్నింటిలోనూ ఉండే రసాయన పదార్థాలకు ఒకే రకమైన రసాయన నిర్మాణం ఉంటుంది. ఉదాహరణ సల్ఫోనమైడ్. నాలుగవది ఔషధాల లక్ష్య అణువుల ఆధారంగా వర్గీకరణ. కార్బోహైడ్రేట్లు, లిపిడ్లు, ప్రోటీన్లు, న్యూక్లిక్ ఆమ్లాల వంటి చాలా జీవాణువులతో మందులు చర్య జరుపుతాయి. ఈ జీవాణువులనే లక్ష్య అణువులు అని అంటారు.
నెక్స్ట్, మందులు జరిపే చికిత్సలకు సంబంధించిన చర్యలు. ఇందులో మొట్టమొదటిది యాంటాసిడ్లు లేదా ఆమ్ల విరోధులు. ఉదరంలోని అదనపు ఆమ్లాన్ని తొలగించి pHను సాధారణ స్థాయికి నిర్వహించే రసాయనాలను యాంటాసిడ్ అంటారు. ఉదాహరణ మెగ్నీషియం కార్బోనేట్, ఒమెప్రజోల్ మొదలైనవి. సాధారణంగా ఈ రోజుల్లో చిన్న వయసు నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నారు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఎక్కువైతే అది అల్సర్లుగా కూడా దారితీయవచ్చు. అంటే ఉదరంలోని అదనపు ఆమ్లం వల్ల pH స్థాయి పెరిగి వాటికి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లంకి దారితీస్తుంది. ఈ pHని తగ్గించడానికి ఉపయోగించే మందులనే యాంటాసిడ్లు అని అంటారు. యాంటీహిస్టమైన్లు జీర్ణకోశం గోడలలో ఉన్న గ్రాహకాలతో హిస్టామిన్ జరిపే చర్యను నిరోధించే మందులను యాంటీహిస్టమైన్లు అని అంటారు. ఉదాహరణ డెమెటాప్, సెల్డేమ్ మొదలైనవి. ఇది ఎలర్జీ లక్షణాలను తగ్గిస్తాయి. ఈ మందులు ఎలర్జీ లక్షణాలను తగ్గిస్తాయి. నెక్స్ట్, ట్రాంక్విలైజర్స్ ఒత్తిడి మరియు తేలికపాటి లేదా తీవ్రమైన మానసిక వ్యాధుల చికిత్సకు ఉపయోగించే మందులు. ఉదాహరణ వాలియం, వెరోనైల్, సెరటోనిన్ మొదలైనవి. ఈ ట్రాంక్విలైజర్స్ను సాధారణంగా డిప్రెషన్ పేషెంట్స్కు అంటే మానసిక సమస్యలున్న పేషెంట్స్కి ఉపయోగిస్తారు. ఎనాల్జెసిక్స్ లేదా నొప్పి నిరోధకాలు స్పృహ కోల్పోవటం, మానసిక గందరగోళం, అస్థిరత లేదా పక్షవాతం లేదా నాడీ వ్యవస్థ యొక్క కొన్ని ఇతర ఆటంకాలు కలిగించకుండా నొప్పిని తగ్గించే లేదా రద్దు చేసే మందులను ఎనాల్జెసిక్స్ అంటారు. వీటిని 2 రకాలుగా వర్గీకరిస్తారు. ఒకటి నాన్ నార్కోటిక్ ఎనాల్జెసిక్స్. తలనొప్పి వంటి చిన్న నొప్పులను తగ్గించే రసాయనాలను నాన్ నార్కోటిక్ ఎనాల్జెసిక్స్ అంటారు. ఇవి నిద్ర మరియు అపస్మారక స్థితిని కలిగించవు. ఉదాహరణ ఆస్ప్రిన్, ఇబుప్రోఫెన్ మొదలైనవి. అంటే ఈ నాన్ నార్కోటిక్ ఎనాల్జెసిక్స్ను సాధారణంగా చిన్న నొప్పులు అంటే తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, నడుము నొప్పి, బాడీ పెయిన్స్ అలా చిన్న నొప్పులను తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. రెండవది నార్కోటిక్ ఎనాల్జెసిక్స్. కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థపై ప్రధానంగా పనిచేయడం ద్వారా తీవ్రమైన నొప్పులను అంటే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్స్, గుండె నొప్పులు మొదలైనవి ఉపశమనం కలిగించే రసాయనాలను నార్కోటిక్ ఎనాల్జెసిక్స్ అంటారు. ఇవి నిద్ర మరియు అపస్మారక స్థితిని కలుగచేస్తాయి. ఉదాహరణ మార్ఫిన్, కొడాయిన్, హెరాయిన్ మొదలైనవి. ఈ మందులు మనుషులని బానిసలను చేసుకుంటాయి. ఇవి వాడటం అలవాటైతే మానడం చాలా కష్టం. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఈ మందులు వాడటం నేరం. నెక్స్ట్, యాంటీమైక్రోబియల్స్. రకరకాల సూక్ష్మజీవులు అంటే బ్యాక్టీరియా, శిలీంధ్రాలు, వైరస్లు వల్ల కలిగే వ్యాధులను నయం చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనాలను యాంటీమైక్రోబియల్స్ అంటారు. యాంటీబయోటిక్స్ రసాయన పదార్థాలను పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా రసాయన పద్ధతిలో తయారు చేయబడి తక్కువ గాఢతలో ఇతర సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలను ఆపే లేదా అంతం చేసే రసాయన పదార్థం. వీటిని యాంటీబయోటిక్స్ అంటారు. ఉదాహరణ పెన్సిలిన్, క్లోరాంఫెనికాల్ మొదలైనవి. ఇప్పటి రోజుల్లో అందరూ చిన్న జబ్బులకు కూడా ఈ యాంటీబయాటిక్స్ని వాడుతున్నారు. కానీ అది వాడటం అంత మంచిది కాదు. కేవలం డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉన్నప్పుడు వాడటమే మంచిది. యాంటీసెప్టిక్స్ సూక్ష్మజీవులను చంపటానికి లేదా నిరోధించటానికి ఉపయోగించే రసాయన పదార్థాలను యాంటీసెప్టిక్స్ అంటారు. ఇవి జీవ కణజాలాలపై వర్తించేవి. అంటే జీవ కణజాలాలపై పూసిన సురక్షితం. అంటే ఇవి ఆయింట్మెంట్ లాంటివి. ఉదాహరణ డెటాల్. టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్. టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్ అంటే ఆల్కహాల్, నీరు మిశ్రమంలో కరిగించిన 2 నుంచి 3% అయోడిన్ ద్రావణాన్ని టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్ అంటారు. ఇది మంచి యాంటీసెప్టిక్గా పనిచేస్తుంది.
నెక్స్ట్ క్రిమి సంహారక మందులు. సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలను చంపడానికి లేదా నిరోధించటానికి ఉపయోగించే రసాయన పదార్థాలను క్రిమి సంహారుణులు అంటారు. వీటిని జీవ కణజాలాలపై వాడటం సురక్షితం కాదు. సాధారణంగా ఇది ఫ్లోర్ క్లీనింగ్కి, కాలవలు, పరికరాలు వంటి నిర్జీవమైన వస్తువులకు వర్తించబడతాయి. ఉదాహరణ 1% ఫినాల్ ద్రావణం క్రిమినాశక మరియు క్రిమి సంహారక మందులుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ ఫార్మాలిన్. ఆహారంలో రసాయనాలు. చెడిపోకుండా నిల్వ ఉంచటానికి రసాయనాలను ఆహారంలో కలుపుతారు. ఇవి వాటి ఆకర్షణను పెంచుతాయి మరియు వాటిలో పోషక విలువను కూడా పెంచుతాయి. సాధారణంగా పిల్లలు కలర్ఫుల్ అంటే రంగుగల పదార్థాలను తినటానికి ఇష్టపడతారు. అందుకని వాటిని పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేయటం కోసం కొన్ని రసాయనాలను వీటిలో కలుపుతున్నారు. కృత్రిమ తీపి కారకాలు. చక్కెరకు బదులుగా వాడే క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండే రసాయనాలను కృత్రిమ తీపి కారకాలు అంటారు. ఉదాహరణ ఆస్పార్టేన్, ఆలిటేన్, సూక్రలోజ్ మొదలైనవి. సాధారణంగా ఈ కృత్రిమ తీపి కారకాలను డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వాడతారు. సాధారణంగా వాడే చక్కెర, బెల్లాల్లో క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి బదులుగా ఈ కృత్రిమ తీపి కారకాలను వాడతారు. నెక్స్ట్ ఆహార సంరక్షణ కారణాలు. సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదల వల్ల ఆహారం చెడిపోకుండా నిరోధించే రసాయన పదార్థాలను ఆహార సంరక్షణకారులని అంటారు. ఉదాహరణ సోడియం బెంజోయేట్, ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లం యొక్క లవణాలు మొదలైనవి. ఈ ఆహార సంరక్షణకారులని ఎక్కువగా వాడటం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ప్రక్షాళన కారకాలు. సబ్బు, స్టియరిక్ ఆమ్లం, పామెటిక్ ఆమ్లం వంటి పొడవైన కర్బన గొలుసులు గల కొవ్వు ఆమ్లాల, సోడియం లేదా పొటాషియం లవణాలే సబ్బులు. అనేక రకమైన సబ్బులు ఉన్నాయి. అవి ఔషధ సబ్బులు, లాండ్రీ సబ్బులు, సబ్బు పొడులు, పారదర్శక సబ్బులు, టాయిలెట్ సబ్బులు మొదలైనవి. సపోనిఫికేషన్ అండ్ సోడియం లవణాలు కలిగిన సబ్బులు సజల NaOH ద్రావణం అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణంతో కొవ్వుని వేడి చేయటం ద్వారా ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యని సపోనిఫికేషన్ అంటారు. కఠినమైన నీటిలో సబ్బుని వాడలేము, ఎందుకంటే కఠిన జలంలో ఉండే కాల్షియం మరియు మెగ్నీషియం అయాన్లు నీటిలో కరుగని పెరుగు వంటి తెల్లని అవక్షేపణను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కనుక సబ్బులు కఠిన జలంలో పనిచేయవు. అంటే సబ్బులు కఠిన జలంలో తెల్లని అవక్షేపాన్ని ఇస్తాయి, అదే మృదు జలంలో అయితే నురగను ఇస్తాయి. డిటర్జెంట్. ఇవి పొడవైన గొలుసు ఆల్కైల్ సల్ఫోనేట్స్ లేదా బెంజీన్ సల్ఫోనేట్ల సోడియం లవణాలు. సింథటిక్ డిటర్జెంట్లు. ఇవి శుభ్రపరిచే ఏజెంట్లు. ఇవి సబ్బుల యొక్క అన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి, కానీ వాస్తవానికి సబ్బు లేదు. కఠినమైన నీటిలో కూడా నురుగుని ఇస్తున్నందున వీటిని మృదువైన మరియు కఠినమైన నీటిలో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. వీటిని 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. అవి యానయానిక్ డిటర్జెంట్లు, క్యాటయానిక్ డిటర్జెంట్లు, నాన్ అయోనిక్ డిటర్జెంట్లు. యానయానిక్ డిటర్జెంట్లని టూత్పేస్ట్ మరియు గృహ అవసరాలకు ఉపయోగిస్తారు. క్యాటయానిక్ డిటర్జెంట్లను హెయిర్ కండిషన్లలో వాడతారు. అలాగే నాన్ అయోనిక్ డిటర్జెంట్లను పాత్రలను కడగటానికి వాడే ద్రవ సబ్బులలో వాడతారు. అసైన్మెంట్. ఆమ్ల విరోధులు అనగానేమి? ఉదాహరణ ఇవ్వండి. ఎనాల్జెసిక్లు అనగానేమి? వాటిని ఎలా వర్గీకరిస్తారు? ఒక్కొక్క ఉదాహరణ చొప్పున ఇవ్వండి. యాంటీసెప్టిక్లు, యాంటీబయోటిక్ల గురించి క్లుప్తంగా రాయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కృత్రిమ తీపి కారకాలు
ఆహార పదార్థాల పరిరక్షకాల గురించి తెలపండి. నెక్స్ట్, అయోడిన్ టింక్చర్ అంటే ఏమిటి? దాని ఉపయోగం ఏమిటి? నెక్స్ట్, సబ్బు తయారీ అంటే ఏమిటి? నెక్స్ట్, కఠిన జలంలో సబ్బులు ఎందుకు పనిచేయవు? For English medium students, what are antacids? Give example. Next one, what are analgesics? How are they classified? Give one example for each. Third one, write notes on antiseptics and antibiotics. Next, write short notes on artificial sweetening agents, food preservatives. Next, what is tincture of iodine? What is its use? Next, what is saponification? Last one, why do soaps not work in hard water?